Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to CMAS Academy. As you already know, we have started with the chapter 4, Theory of the Firm under Perfect Competition for second PUC, Microeconomics. This is the continuation video of the same chapter. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 questions under this chapter which can be asked for 6 marks, one of which question is definite for your final examinations. All right. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. Now, if you remember the previous video, I told you about the supply curve. Supply curve ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Now, before we start with the short run supply curve, once again, we'll just revise what is a supply curve. So, I've written the meaning here. Supply curve is that curve which indicates various quantities supplied by a firm at various prices. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ in the market. That curve representing this price and how much the firm is supplying at various prices is called as your supply curve. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ supply curve ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, when the price increases ಏನಾಗ್ತದೆ, quantity supplied also increases. So ಹಾಗಾಗಿ there is a positive relationship between price and the quantity supplied ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? Now to explain this particular concept of short run supply curve, we require 2 diagrams, 2 graphs. ಸೊ 2 ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ P is equal to MC. Second condition was MC, marginal cost should be non-decreasing at Q0. Now, along with these 2 conditions, I am adding one more conditions. So, ಈ 2 conditions ಗಳನ್ನು already ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, we'll write one more condition. So, that condition is that in short run, if profit maximization has to be done under perfect competition, price should be greater than AVC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ. ಇಫ್ ಐ ಸೆಲ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಫಾರ್ 15 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕರ್, ಈ ಮಾರ್ಕರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, if I sell it for 15 rupees and my average variable cost was 10 rupees, my profit will be 5 rupees, correct? Price is greater than average variable cost, that is why I am making profit. So that is the third condition of profit maximization. Alright, so 2 conditions we already studied for 4 marks. Now one more condition I have added, that is in short run, price should be greater than average variable cost. Clear? Now we'll move to the graph. So coming to the first graph, in the OX axis we have the output or the quantity supplied. OY axis we have price and the cost. So first of all you will draw the price line. How is your price line? You know that price line is a horizontal straight line. So at this stage price is equal to AR is equal to MR. We have studied this, correct? So average revenue, marginal revenue is equal to price. This is explained in the previous videos. Nodlilla anta helidre, please do watch the previous videos and then come back to this video. It will be very easy for you. Alright, so this is our price line. ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಅದೇ ಹಳೆ ಕತೆ, ಏನು ಹೊಸದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ MC ಕರ್ವ್. Now we need one more curve here, and that is the average variable cost. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, that I have drawn.
ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, if you remember the shape of average variable cost, that is also in a wider U shape, correct? So average variable cost ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಶುಡ್ ಐ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ or should I draw below this price line? Yes, I should draw below the price line, correct? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಹೌದಾ? So I will draw a average variable cost like this. Okay, so this is our average variable cost. There is one more cost, that is short run average cost. Short run average cost ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ. ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಚ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ MC curve. This is your price line and this is your MC curve. So we have seen this one previously. We get 2 points. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? Here at this point price is equal to the MC. See, the MC curve and the price line intersects here, correct? So that is why first condition is satisfied. Yes. What is the second condition? MC should be non-decreasing at Q0. So we shall draw this point as Q0, that is quantity. At this point we are selling Q0. The supply is Q0. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ MC ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ MC ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೀಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಚೆಕ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ at this point below the price line, correct? So average variable cost is less than the price, or you can say price is greater than average variable cost at this point, correct? Which means the firm is making profit. At this point the firm is making profit. So first graph is understood. 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಎ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Here the firm is making profit. Okay, this is not the last point. This is the point where the firm is making profit. All right. So we'll name this one as P1. So at P1 price, the firm is supplying Q0 quantity. Price decrease ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. Suppose the price is decreased to P0. So you will get a price line here. Okay, so this is our price line. Price line change ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬಹುದಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? P is equal to MC ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC. ಡು ಯು ಸಿ ಎನಿ MC ಕರ್ವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ MC ಕರ್ವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ MC ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ MC ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ Q0. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ MC ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್ಸ್. ಈ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ MC ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. MC ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ.
ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಪ್ರೈಸಿನಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕರ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Whereas at P1 the firm is making profit, it is supplying Q0 quantity, but P0 price anna ilsidaga all the three conditions are not satisfied. So that is why the firm is incurring loss here. Correct. At P0. So at P0 price, the quantity supplied or the output produced by the firm will be equal to 0. Andre at P0 price firm ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ first graph. I hope first graph is understood. Now we'll move on to the second graph. There I will explain you about the short run supply curve. What is the short run supply curve of a firm? See, there I have written something in this box. So short run supply curve of a firm is the portion of marginal cost curve that lies above the minimum point of AVC, that is average variable cost curve. Now this statement I will explain to you with the help of the diagram. ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now I hope first diagram is clear. That is clear, no? All right. Second diagram ಅಲ್ಲಿ first of all, as usual, we draw the price line. Price line ಹೇಗಿದೆ? It is a horizontal straight line. Now at this point, the price is equal to MR is equal to AR. So after drawing the price line, we will draw the marginal. So after drawing the price line, the next curve that we will draw is the marginal cost curve. So marginal cost curve is like this. So this is our marginal cost curve. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಎನಿಹೌ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನ P is equal to MC ಮತ್ತು MC should be ನಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ Q0 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Second graph ಅಲ್ಲಿ we are showing the equilibrium point. That is why price should be equal to average variable cost. Now if price should be equal to average variable cost, how will you draw the average variable cost? Will the AVC be below than your price line, or AVC will be above the price line, or AVC will be exact on your price line? That should be exactly drawn on your price line. Alva? So this should be equal to this point. So you will draw a curve like this. This is our AVC. Short run average cost ಹೇಗಿದ್ರು ಅದರ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ just like this draw ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Because we are studying short run supply curve, short run average cost ಅನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ P should be equal to MC. So at this point price is equal to MC. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ is equal to MC, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ is MC should be non-decreasing at Q0. So we will draw a line here to represent Q0. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ MC non-decreasing ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ, P should be equal to AVC. Price should be equal to average variable cost. So average variable cost na minimum point illide, price line kuda ille ide. So all of these three lines are intersecting. So we will call this point as the equilibrium point, or it is also called as the shutdown point. Shutdown point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಅ ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್.
Clear? So this is our shutdown point. ಏನು shutdown point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I have written a statement here. So the point at which the firm just covers the variable cost is called as shutdown point. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ average variable cost ಅನ್ನ just firm cover ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. It has just covered the variable cost, average variable cost at this point. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Shutdown point. So students, shutdown point can be asked for 2 marks or 1 marks. Okay, what is shutdown point? Similarly, read one more statement here. Firm under perfect competition can continue to operate in short run so long as it is able to cover at least its variable cost. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕರ್ ಅ ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, now coming to what is short run supply curve. So I have written a statement here. Short line supply curve of a firm is the portion of marginal cost curve. So marginal cost curve yellide, this is our marginal cost curve. So portion of marginal cost curve that lies above the minimum point of AVC. AVC curve yavdu? This is our AVC curve. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AVC ಕರ್ವ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಐ ಡ್ರೀವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್? ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಇದಲ್ವಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ minimum point of AVC. So this highlighted line you see, that is our short run supply curve. Okay, ಸೊ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದುಂಟು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. Yes, exactly. This is our supply curve, which also means that we are producing more. But if you draw the lines here, the price is also increased alva. Price increase agide, hagagi supply kuda increase agide. That is why you see an upward rising supply curve. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ on this point of supply curve, the average variable cost is minimum. ಅಂದರೆ average variable cost ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ, which means ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ as we move upper, the price is also increasing. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. Then if you see your average variable cost, where is your average variable cost? It is below our price line. That means the firm can make profit alva. That is why you see an upward moving supply curve here. It has nothing to do with your this equilibrium point. ಈ equilibrium point ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ P1. ಈ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ Q0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್, P1 ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So I hope if you had any doubt with regarding to equilibrium point and the supply curve in the short run, I have cleared your doubts. Again, if you have any doubts, if you have any queries, please let me know in the comment section. I'll be happy to help you all. Thank you so much for watching the video. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.